नमस्कार दर्शक बंधु माने मु मोर चैनल भल कथारे आपण मानंकु स्वागत जनावसी। दर्शक बंधु माने निज बाप घरु ए तीनटी जिनिस केबे आनंतु नाही नचेत अनर्थ होइजिवो। दर्शक बंधु माने गोटे गाँ रे गोटे धनी सेठ रहुथिला। से सेठ रो गोटे झियो थिला। से सेठ ता झियो को बहुत भल पाउथिला। से सेठ ता झियो को एते भल पाउथिला जे जदि ता झियो ताकू किछि मागुथिला तेबे से प्रथमे निज झियोर इच्छा को पूर्ण करुथिला। झियो कहूथिला एमिति खाइबी, एमिति पिंधिबी, एमिति रहिबी। सेठ मध्य सेथिरे राजी होई जाउथिला। झियो मानकू स्नेह श्रद्धा कर दर्शक बंधु माने, किंतु एते कर नाही जे तांकर भविष्यत उपरे विपद पड़ी जाऊ। कारण दिने तुम झियो को अन्य घर को जीवाकू पड़िवो। निज झियो को केते भी भल पांतु किंतु तांको स्वभाव उपरे ध्यान देवाकू पड़िवो। कारण अधिकांश शाशुघर खराब नुहे बरं खराब होई थाए आम झियो मानकर स्वभाव। एते प्रेम करंतु नाही जे से जिदिया होई जिवो ओ बड़ सानंक भेद ही भूली जिवो, मान मर्यादा भूली जिवो कि मु एक भारतीय नारी बोली। से सेठ निज झियो को एते भल पाइला जे से गोटे झगड़ालू और अहंकारी होईगला। मने रखंतु, लड़ाई करुवा बहु सहु तो घर चलेनी। झगड़ा करुवा बहु नुहे बरं समस्तंकु प्रेम रे बांधी रखुवा बहुटीए दरकार प्रत्येक परिवार को। सेठ कर भल पाइबा कारणरू से झियो जिदिया हो जाइथिला। सकाळ 8टारे सोईकी उठुथिला। केही किछि कहूथिला तो ओलटा जवाब देउथिला। से झियो निज जीवन रे बहुत अहंकारी हो जाइथिला। झियोर माँ सेठ को कहंती, आपण ता पई कोन करूछंती। से झियो को केही किछि कहिले से फटाफट जवाब दे देउछि। पिता कहिले, छोट छुआटा ठीक होई जिवो। पत्नी कहिले, स्वामी छोट छुआ भाभी ढिलारे नियंतु नाही। आपणकर एही भावना दिने तार जीवन बर्बाद करिदेव। निज झियोर अभाव को पूरण करी तुमे किछि समय पे खुशी होई जिवो, किंतु तार एही जिद्दी जदि तार अभ्यास होई जाए तेबे तुमको सारा जीवन लुह गड़ाइबाकू पड़िवो। झियो को पालन करिबा केउ संथर साधनाठू कम नुहे दर्शक बंधु माने। पुणी से झियो बड़ होई गले प्रति बापा माँ को चिंता होई थाए कि मो झियोर घर बसी जाऊ। पुणी सेठ निज झियोर विवाह कराई देले। पुणी से निजर शाशुघर चलीगला एवं शाशुघरे गोटे दिन मध्य होई नाही शाशुघरु ता बापांको पाखकू फोन आसीगला। सेठ जी फोन उठाइले एवं कहले, झियो किपरि अछि। झियो कहला, अरे बापा मु एठारे मरुछि। बापा मु एठारे बहुत असुविधार अछि। सेठ कहले, झियो 5 दिन होईछि, तोर कोन असुविधा हला। झियो कहला, मु शाशु घरे गोटे मुहूर्त मध्य रही पारिबे नाही। एही मुहूर्त रे मते एठू नै जामतु। मु एही नरकरे बंची पारिबे नाही। जदि मते जीवित देखिबा पई चाहुछ तेबे एही मुहूर्त रे आसी मते एठारू नै जाओ, नचेत मोर मृत शरीर देखिबो। सेठ कहले, झियो एपरी कोन होईछि, तुमे एपरी काहेकि कहूछ। झियो, मु तो भल घर देखि तुमर विवाह कराइथिली, पुणी कोन होईगला। झियो कहला, मु फोन रखुची, आपण जल्दी आसी जामतु। पुणी विवश पिता कोन करि पारिबो। झियोर ससुर घर को बाहरी पड़िला। जेतेबेले से सेठारे पहुंचिले सेठारे तांकू केही स्वागत कले नाही कि केही सम्मान मध्य देले नाही। पुणी सेठ निज झियो कोठरी को जाई पचारिले, झियो कोन होईची। झियो कहला, बापा एही मुहूर्त रे एठारू चलंतु। एही घरर पानी मध्य पियंतु नाही। मते एठारू एबे नै जामतु। सेठ कहले, झियो रही जा, मु तुम शाशुंकु पचारि नेउछि। से कहला, कोन पचारिबो भुतुणी को। अरे से बुढ़ी कारणरू तो मु दुखित। पुणी सेठ कहले, झियो मु गोटे थर तुम शाशुंकु पचारि निए। पुणी सेठ झियोर शाशु पाखकू आसी कहले, भौणी मु आसीची। तापरे से समुदणी कहले, हाँ मते मारी देलो। सेठ कहले, समुदणी मो झियो को नेबाकू चाहूची।
ଶାଶୁ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନମୁନାକୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯାଅ। ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦେଇଛ ଯିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ସେ କୌଣସି କାମର ନୁହଁ। ତାକୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯାଅ। ଶାଶୁର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ପିତାର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ଝିଅର ଭୁଲ କାରଣରୁ ସେଠଜୀ ଅପମାନିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କହିଗଲେ, ସମୁଦୁଣୀ, କିଛି ଦିନରେ ଝିଅକୁ ପଠାଇଦେବି। ସମୁଦୁଣୀ କହିଲେ, କେବେ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଆଉ ପଠାଇବେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଏଠାରେ କବାଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେଠ ବୁଝିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଛି। ସେ ଝିଅକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ସେଠ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ ଝିଅ, ଏଠାରେ ଝଗଡ଼ା କିପରି ହେଲା? ଝିଅ କହିଲା, ବାପା, ଆପଣ ମୋତେ କେଉଁଠି ଫସେଇ ଦେଲେ। ତାହାଠୁ ଭଲ ଯଦି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କୁଆଁରୀ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସେଠ କହିଲେ, ଝିଅ, ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ତୁମର ଶାଶୁ କିପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି? ଝିଅ କହିଲା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାପା, ସେ ଏକ ନମ୍ବର ଭୁତୁଣୀ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର କିପରି? ସେ କହିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ତ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଯାଆ କିପରି? ସେ କହିଲା, ତା କଥା କୁହନି, ସେ ଗୋଟିଏ ମହାମୂର୍ଖ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଦିଅର କିପରି? ସେ କହିଲା, ବାପା, ସେ ଗୋଟିଏ ଆବାରା। ପୁରା ଦିନ ସେ କେବଳ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ସେଠ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ କୁହ, ତୁମର ନଣନ୍ଦ କିପରି? ଝିଅ କହିଲା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଚୁଗୁଲିଖୋର ମଣିଷ। ସେଠ କହିଲା, ଝିଅ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କିପରି? ଝିଅ କହିଲା, ବାପା, ମୋ ପତି ସାକ୍ଷାତ ଯମରାଜ ଅଟନ୍ତି। ସେଠ ଭାବିଲେ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ କିପରି? ଝିଅ କହିଲା, ଏକଦମ ଚୋରି ଛୁପା ଲୋକମାନେ। ସେଠ ଭାବିଲେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଲୋକ ଭୁଲ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିପରି? ସେଠ ଭାବିଲେ ଭୁଲ ଝିଅର ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ଝିଅ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଛି। ଝିଅ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେଠ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁମର କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ଘରେ ରହି ବିଶ୍ରାମ କର। ଝିଅ ତା ବାପା ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ତାକୁ ତାର ଭାଉଜ ଦେଖି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, କ'ଣ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ସେ କାହାକୁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲା। ସେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରୁଥିଲେ, ତୋତେ କ'ଣ ତୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନେବା ପାଇଁ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଝିଅର ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା। କାରଣ ପଡ଼ୋଶୀ ପଚାରନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ପଚାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଠ ଦେଖିଲେ ଝିଅ ଉଦାସ ହୋଇ ବସି ରହିଛି। ସେଠ ଯାଇ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ମା? ଝିଅ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଯେଉଁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜିଜୁ କେଉଁଠି? ସବୁଠୁ ଭୁଲ ଯଦି ମୋର ବିବାହ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଠ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିବୁ? ଝିଅ କହିଲା, କୁହନ୍ତୁ ପିତାଜୀ। ସେଠ କହିଲେ, ଝିଅ, ଆମ ଗାଁ ବାହାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତୋ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହିଥିଲେ। ଯଦି ତୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 6 ମାସ ଜପ କରିବୁ, ତେବେ ତୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତୋ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବେ। ଝିଅ କହିଲା, ହାତ ମୁଠାରେ? ବାପା କହିଲେ, ହଁ ଝିଅ, ହାତ ମୁଠାରେ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ଆଗରେ ପଛରେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ଶାଶୁ ତ ତୋର ପାଦ ଛୁଇଁବ। ସେ ଭାବୁଥାଏ ମୋତେ ହିଁ ଏପରି ଶାଶୁଘର ଦରକାର। ଝିଅ କହିଲା, ବାପା, ସେ ସନ୍ଥ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ସେଠ କହିଲେ, ସନ୍ଥ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଝିଅ କହିଲା, ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। କଠିନ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ ବାପା, କୌଣସି ସରଳ କାମ କୁହନ୍ତୁ। ସେଠ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ମୁଁ କରିଦେବି। ସାଧନା ତୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କୌଣସି ଜବାବ ଦେବୁ ନାହିଁ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ପୁରା ପରିଶ୍ରମର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠ ପଚାରିଲେ, ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତ ଝିଅ? ସେ କହିଲା, ହଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବାପା, ବାସ୍ 6 ମାସର କଥା। ପିତା କହିଲେ,
ହଁ କେବଳ 6 ମାସର କଥା ଝିଅ। ତାପରେ ଶାଶୁଘର ତୋ ହାତ ମୁଠାରେ। ଝିଅ ପଚାରିଲା, ବାପା ଯଦି ସେପରି ନ ହୁଏ? ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ ଏଇଟା ତ ଘର, ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଆରାମରେ ରହିବୁ। ପୁଣି ସେଠ ଝିଅକୁ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କଳିମୁହିଁ ପୁଣି ଆସିଗଲା। ତାର ସହିତ କେହି ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କିଛି କହୁନଥିଲା। ସେ ଝିଅର ବାପା ଝିଅର ଶାଶୁକୁ କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୋହୂକୁ ଆଣି ଆସି। ଝିଅର ଶାଶୁ କହିଲା, ଆରେ ନେଇଯାଅ ତୁମ ଝିଅକୁ, ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏ ଝିଅର। ଏ ଝିଅ ଆମ ଘର ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ତେବେ ତା ବାପା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ ଗୋଟିଏ ଥର ମୋ ଝିଅକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅର ଶାଶୁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ସାହେବ, ଯଦି ଏପରି କଥା ତେବେ ଠିକ ଅଛି। ସେଠାରେ ପିତା ନିଜ ଝିଅକୁ ବୁଝାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଝିଅ ପୁରା ରାତି ସେଠାରେ ରହିଲା ଓ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଉଠି ନିଜ ଶାଶୁର ପାଦ ଛୁଇଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ମା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ନାହିଁ? ଶାଶୁ ତ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବାରୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଓଲଟା ଗଙ୍ଗା କିପରି ବହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଇଏ ସେ ବୋହୂଟି ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସେ 10 ଥର ଓଲଟା ଜବାବ ଦିଏ। ପୁଣି ଶାଶୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା। ତାପରେ ସେଠର ଝିଅ ସେଠାରୁ ଉଠିଲା ଏବଂ ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ସେପଟୁ ଯେବେ କଂସାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଶାଶୁ ନିଜ ଝିଅ ମାନେ ନଣନ୍ଦକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଝିଅ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖ କୋଉ ବିଲେଇ ପଶି ଯାଇଥିବ। ତେବେ ନଣନ୍ଦ କହିଲା, ଆରେ ମା ମୁଁ ବିଲେଇ ନୁହେଁ। ପୁଣି ସେ ଝିଅ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ ଶାଶୁ ମାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ଦେଲା ଏବଂ ଶାଶୁକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ଖୁଆଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଶାଶୁର ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ, ସେ ଝିଅ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁଲା ଏବଂ ଭୋଜନର ଥାଳି ଧରି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ପିତାଜୀ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅପରାଧ ହୋଇଥିବ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତେବେ ଶ୍ୱଶୁର ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ଆମର ସେ ବୋହୂ ତ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସେ 10 ଥର ଓଲଟା ଜବାବ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଥା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖେ, ବାସ୍ ଏତିକି ଦରକାର। ଏବେ ତ ସେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରୁଥିଲା ଓ ଯାଆ ଓ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟରେ ଭୋଜନ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠଙ୍କ କଥା ମନେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ କେହି କିଛି କୁହେ ତାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେପରି କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଖାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଠଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଯେ ଝିଅ ସାଧନାକୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, କେବଳ 6 ମାସର କଥା। ତାକୁ ଯଦି କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ରାଗ ଆସୁଥାଏ, ସେ ଭାବୁଥାଏ କେବଳ 6 ମାସର କଥା, ତାପରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି। ପୁଣି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା ଓ ଯତ୍ନ କରି ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତା ଶାଶୁ ଆସି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱର ଚାବିକାଠି ତା ହାତରେ ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ମୋର ବୋହୂ ନୁହେଁ, ତୁ ମୋର ଝିଅ। ତୁ ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଝିଅ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଶାଶୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲା, ତୁ ଯୋଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଛୁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମକୁ ନୁହେଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବୁ। କାରଣ ଇଏ ଏଇ ଘରର ବୋହୂ ନୁହେଁ, ଇଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଇଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ଉଠାଇବ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଏହା କହିଲା, ସେ ଝିଅର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଭାବିଲା, ବାପା ଠିକ କହୁଥିଲେ, ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦେଖାଗଲା। ବାପା ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ 6 ମାସରେ ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି। ମୋ ହାତକୁ ପୁରା ଘରର ଚାବି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। 2 ମାସ ପରେ ସେ ଝିଅର ସବୁ ବିଚାର ବଦଳିଗଲା। ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ଅଟେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଥିଲା। ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ତା ଭାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ତାପରେ ତା ଭାଇ କହିଲା, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଶାଶୁ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ପୁଅ,
ଭାଇ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବା ତୁମେ ତାକୁ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବନି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଯିବା ପରେ ପରଦିନ ତାକୁ ପଠାଇଦେବ, କାରଣ ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ସିଏ ତ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ଚାଲିଯିବ ତ ଆମର ଦିନ କିପରି କଟିବ? ଝିଅଟି ତା ଭାଇ ସହିତ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେଠ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, ତୋ ଶାଶୁ କିପରି? ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମା। ମାଠୁ ଅଧିକ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଠ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର କିପରି? ଝିଅଟି କହିଲା, ବାପା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଠ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଯାଆ କିପରି? ସେ କହିଲା, ମୋ ଯାଆ ଆମର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସେଠ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ନଣନ୍ଦ କିପରି? ଝିଅଟି କହିଲା, ସେ ପୁରା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଳି। ସେଠ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ପତି କିପରି? ଝିଅଟି କହିଲା, ବାପା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଠ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ କିପରି? ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ମୁହଁରୁ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ସେଠ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗର୍ବରେ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଝିଅଟି ନିଜ ବାପ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ପଠାଇଦେଲେ। ଝିଅଟିର ବିଚାର ପୂରାପୂରି ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ସେ ବହୁ ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇଦେଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଚାହିଁଲେ ଭୋକରେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପତି ବେମାର ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ନାଁ ଜିଦ୍ଦିପଣ, ଯାହା ଝିଅ ଜିଦିଆ ଥିଲା। ଯେବେ ସେ କୁଆଁରୀ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଜିଦିଆ ଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜ ବାପ ଘରେ ହିଁ ନିଜର ଜିଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା। ଯେବେ ଆପଣ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ସହିଯିବେ, କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କଠୋର ଶବ୍ଦ କହିବା। କଠୋର ଶବ୍ଦ ବିଷ ସହିତ ସମାନ। କଠୋର ଶବ୍ଦ ଶାଶୁ ଘରେ କହିଲେ କେହି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ନିଜର ଘର ଉଜୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବତୀ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ କାମନା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।